कबीर कसौटी राम की, झूठा टके ना कोई, राम कसौटी सो सहे जो मर्जी का होए। धरती के ਵੱਖ-ਵੱਖ खंडा तो टीवी 84 ਦੇ मंच ਤੇ प्रोग्राम गुफ्तगू ਦੇ ਵਿੱਚ जुड़ चुके सारे ही ਸਰੋਤਿਆਂ सारे ही ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ दास मनवीर सिंह सब तो पहला जी आया आखदा होया फतेह दी सौंच पावां जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। व्यूअर्स, जून 1984 का पहला हफ्ता जिहदी असीं 36ਵੀਂ यादगार मना रहे हैं, सिख कौम के उत्ते घल्लूघारा जिहड़ा एक कहर बना के हिंदुस्तान की उस हिंदुत्व हुकूमत वालों वरताया जाता है। और अज जिहड़ी तरीक दे विच आपां इह गल कर रहे हैं, 4 जून का अज दिन है जी। और 4 जून नूं सवेरे 3:40 ते पहला गोला जिहड़ा अकाल तख्त के गुंबद के उत्ते वजदा है ते फिर वो गैर वरतदा जिहड़ी मिसाल जिहड़ी है वो दुनिया दे विच नहीं मिलती कि किसी मुल्क की आर्मी ने अपने ही अधिकार खेतर आंदे सिटीजनस के उत्ते ते उन्हां दी मुकद्दस थां दे उत्ते जिथों उपदेश चौं वड़ना को साझा का जिहड़ा उपदेश है कीर्तन है जिहड़ा रोज सुनाया जाता है। और अकाल तख्त साहब वो तख्त जिहड़ा दिल्ली दरबार तो उच्चा रख के बनाया जाता ताकि इस धरती के उत्ते इस खिते के उत्ते जिहड़ा अकाल का राज है उस वाहिगुरू परमात्मा का राज है वो किसी भी दुनियावी राज तो जिहड़ा वो उच्चा होवे। उस तो बाद जवाबी कार्रवाई की गल आती है। इतिहास गवाह है कि किवें साडे उन्हां अमर जीवड़ियां ने जिन्हां ने अपनी जिंद अपनी जान बहुत देर पहला तो ही कौम के लेखे जिहड़ी आ ला दी थी। और किवें उन्होंने 72 घंटे इस हमले का जवाब है जिहड़ा चढ़दी कला दे नाल दिता, बुलंदी दे नाल दिता और कौम की चढ़दी कला के प्रतीत बोले सो निहाल सत दे अकाल दे जकारियां दे नाल दिता। और वो हुकूमत जिन्हों गुमान सी कि असी इस वर्ल्ड की चौथी पावर बन गए हैं ते वर्ल्ड दीयां 2 होर न्यूक्लियर पावर साडे नाल ने ते असी तां इन्हां नूं पलां दे विच ही निस्तो नाबूद कर देंगे। पर उन्होंने मूँह की खानी पई ते संत बाबा जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाले उन्हां दे फिर बचन कि कोई ये ना सोचे कि इत्थे 4 जने 50 जने या 200 जना या 1000 जना आके इत्थों सानू फड़ के लै जाएगा। उस कहनी ते करनी दे पूरे संत बाबा जरनैल सिंह खालसा ते उन्हां दे साथियां ने इस जंग नूं वो मुकाम दिता जिहड़ा एक बार चमकौर दी गढ़ी का इतिहास फिर ताजा कर गया। सो व्यूअर्स, जिथे हर अख जिहड़ी है इस दिन दे उत्ते नम हुंदी है, ये जिहड़ा कहर सिख दे जीवन दे विच जिहड़ा हर दिन गुजरदा, खास करके जून का यह जिहड़ा पहला महीना जो ये कहर वरताया जा रहा सी, इहदी बात पानी बहुत जरूरी हो जाती है। सो अज इसे जात की बात पाउण दे लई और अपने संघर्ष नूं जिउंदा रखण दे लई जिहड़े बहुत तनदेही नाल काम कर रहे ने, सरदार जगदीप सिंह जी न्यूयॉर्क तो जिहड़े वॉलंटियर ने सिक्स फॉर जस्टिस दे। सिक्स फॉर जस्टिस वो जिहड़ी जथेबंदी है जिन्हें साडे संघर्ष नूं एक नवां रूप है जिहड़ा वो दिता है। और विदेशों की धरती के उत्ते रहिंदिआं पंजाब की उस धरती नूं आवाज़ कराउण दा जिहड़ा एक मैप रूट तैयार किया उसकी गल करन दे लई और घल्लू घरे की गल करन दे लई साडे नाल सरदार जगदीप सिंह जी सिक्स फॉर जस्टिस तो सब तो पहला आपां नूं जी आया आखदे होए इन्हां नूं फतेह अर्ज करते हैं जी। जगदीप सिंह जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी मनवीर भाजी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। सरदार जगजीत सिंह जी, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੱਲੂ ਘਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘੱਲੂ ਘਰੇ ਦੀ 36ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਯੂਥ, ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ 36 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਹਿਰ ਨੂੰ, 36 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਇਸ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਲ ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ
ਜਿਹਨੂੰ 5000 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਇਹ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਆ। ਈਵਨ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਕੱਢਿਆ ਆ, ਇਹ ਵੈਰ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਰੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਣ 'ਚ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਅੰਨਦਾੜੀਏ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਅੰਨਦਾੜੀਏ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਉਸੇ ਵੈਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ 36 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੜਿਆ ਗਿਆ 36 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਵੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਪੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਪਰੇਡ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪਰੇਡ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪਰੇਡ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਭਾਵੇਂ ਗੱਦਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੋਵੇ ਬਾਦਲ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਜ 36 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਮਨਵੀਰ ਭਾਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪਰੇਡ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣਾ, ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 36 ਸਾਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਸਾਡੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਆ, ਹਨਾ, ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ 1947 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 2600 ਬੰਦਾ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਗਿਆ, ਤੇ 2147 ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2147 ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਨ 1947 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ,
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇਹ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਦੇਖਣਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਡੇ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਮਿਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਧੱਕਾ 84 ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਧੱਕਾ 47 ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ 84 ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੋਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕੌਮ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਈ ਸੀ, ਕੌਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਧ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਘੱਟ ਕੌਮ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 1955 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਦਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿਦਨ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੇ 250 ਸਿੱਖ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ, ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਟਾਈਮ ਬਰ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਚ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ। ਜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ 2147 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ਸੋ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਚੋਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਧ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਕੌਮ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਖਟਿਆ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਜੇਤੂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਸੋਵੀਅਤ ਦੇ ਜੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚ ਆਈ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨੀ 15 ਤੋਂ 20,000 ਫੌਜੀ ਮਾਰਨ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 250,000 ਮਾਰਤਾ, ਪਰ ਜੇਤੂ ਅਫਗਾਨੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 15 ਤੋਂ 20,000 ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੌਮ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਰ ਆ। ਸੋ ਕੌਮ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਚ ਅੱਜ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੱਸਣ ਦਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਕਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆਫ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ, ਆਪਣੀ ਯਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਿਕਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇਸ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ, ਸਿਕਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਮੈਂ 2015 ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਹੋਂਦ ਚ 2007 ਤੋਂ ਆਈ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਹਨਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਸੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੰਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੰਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੰਗੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਨਾਲੇ ਲੜ ਪਿਆ, ਹਨਾ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ, ਸਿੱਖ ਦੰਗੇ। ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 110 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਜਦੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਹਨਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ 2007 ਚ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਰਲੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੀ ਜੋ ਨਵੰਬਰ ਇਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਈ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਹਨਾ। ਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ, ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ, ਤੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜੀ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ। ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ, ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 17, 18, 19 ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਏ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਰਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਦੰਗੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਜੈਨੋਸਾਈਡ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2015 ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੋਵੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹਰਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ੋ-ਯਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਦਲੀਏ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜੀ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2015 'ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਜ਼ ਏ ਵਲੰਟੀਅਰ, 2015 ਐਸਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਦੋਂ 2020 ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ UN ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੌਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੈ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵਰਤੀ ਜਿਹੜਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਉਂ ਆਪਾਂ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 2015 ਦੇ 15 ਤੋਂ 65 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੱਖਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥਕੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਮਿਲਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਵੱਖਰਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ, ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ਇਸੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਲੋਕ ਕਹਾਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ 2% ਆ, ਅਸੀਂ ਘੱਟ
ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਸ਼ੇਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯੂਐਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਹੱਕ ਜੀ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 2 ਹੋਣ % ਤੇ ਭਾਵੇਂ 1% ਹੋਣ। ਸੋ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਨ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 60-70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੀ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੌਮ ਭਾਰਤ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 20 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਿਊ ਟੂ देयर ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਊਜ਼ ਐਂਡ देयर ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਵਿਊ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸ ਕੰਪੇਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਇਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। 6 ਜੂਨ ਨੂੰ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਵਿਡ ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀ, ਡੈਲਸ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀ, ਹਿਊਸਟਨ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟਲੀ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਮੈਲਬੌਰਨ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ 15 ਮਾਰਚ 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਹੀ, ਇਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਲੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੋ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਖੈਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ, 6 ਜੂਨ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆ, 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਫੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਤਲੂਨੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਆ, ਸੋ ਇਸਤੰਬੁਲ ਨੇ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੂਗਲ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਇਸ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਟਿਲ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ। ਸੋ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਰਦਿਸਤਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਬੈਰਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਲਮ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਲਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਕਲਮ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਲਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ
ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਢੋਈ ਫਿਰੋ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰੋ। ਸੋ ਜੀ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ, ਬੈਕ ਟੂ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ, ਮੈਂ ਆਨਾ ਵੀ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਆ, ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2001 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਫੌਜਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਸਿਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਰਜੀਮ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜੀ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਕਰਨਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਬੈਕ ਤੇ ਖੜਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਉਹ ਕੱਲੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੰਗ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜੀ ਸੋ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਬੈਕਅਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ UN ਦੀ ਬੈਕਅਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਬੈਕਅਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਨੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੀਗੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਡੂ, ਹਨਾ। ਜੀ ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਅੱਜ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਆ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਲਮ ਦੀ ਉੱਤੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਣਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਏ ਪੀਸਫੁਲ ਮੀਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਬਾਏ ਦਾ UN ਲਾਅ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾੜੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੜਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਰਪਰ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿਣਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੰਘ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਵੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਪੰਮੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕੇਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲੜੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਮੇ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਵੀ ਰੁਕੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਕਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਨਾਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣ 'ਚ। ਜੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਰਦਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਕੁਰਦ ਕਬੀਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਯਾਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 3 ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕੁਛ 3 ਟੋਟੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਪ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕੁਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-12 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਖੜਨਾ ਉਹਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ
ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਗੈਰ ਉਹਦੇ ਚ ਸਰਕਾਰੀ, ਜੀ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤ ਸਕਦੀ, ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਈਵਨ ਜੀ ਕਿ 12 ਕੇਸ ਪਏ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਯੂਐਨ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਕੌਣ ਦਊਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਾ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੀ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਪ ਤੇ ਆਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਐਸਆਈ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਫੰਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੇ ਅਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੱਲੂ ਘਰੇ ਦੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੱਗਦਾ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਅ ਵੀਕ ਐਨਮੀ, ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਓ ਜੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੇ 4 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਹਿਣ ਦੇ ਦਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਐਨਮੀ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਹਰੇਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ 2000 ਅਪ੍ਰੈਲ 19 ਚ, ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਈਵਨ ਕਿ ਬੈਨਰ ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਐਲਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਡੰਡਾ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਭਾਵੇਂ ਟਰੰਪ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਉਦੋਂ ਖਬਰ ਵੀ ਲਾ ਸਕਣ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਇਹ ਵੀ ਰਿਟਨ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ 1984 'ਚ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸੋ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਮੰਗੀ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਈਡ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕ ਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਮੰਗੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ 150 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ 1849 ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਘੋੜਸਵਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ, ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 1849 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪਿਸਤੌਲ, ਰਫਲ, ਗੰਡਾਸਾ, ਟਕੂਏ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਡਾਂਗਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰਹੀਣ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ, ਯੂਕੇ ਨੇ, ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਫਿਸਕੇਟ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਖੋਲੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਚੱਕਿਆ ਕੌਮ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕਿਆ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਮੰਨੂਗਾ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਖਿੱਤਾ ਪੂਰੇ ਉਸ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਖਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਆ ਕੇ ਉਦੋਂ 1849 ਚ, ਵੀ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਕਾਇਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਚਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਗ ਟਕੂਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਚੰਭਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਪੇਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਵੇਲੇ 4 ਡਮੋਰਸ਼ੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ, ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਯੋਰ ਰਾਈਟ, ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਯੋਰ ਰਾਈਟ, ਟੂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਯੋਰ ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਉਹ ਕਦੇ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਗਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਿਖਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਲਗੋਭਾ ਜਿਹਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੁੰਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਹੋਰ ਵੀ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਵਿਰੋਧ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ,
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੁੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਕ ਆਫ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੂਜੀ ਗੱਲ। ਆਪਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰੀ ਭੜਕਾਵੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈਲਪ ਮੰਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਘਰੀ ਕੌਮ ਆ, ਸਾਡਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਵਾਂਢੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 2 ਗਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਮੰਗ ਸਕਦੇ? ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੱਗੀ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 65,000 ਫੌਜੀ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਹਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੀਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ 'ਚ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਹੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆ। ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਇੰਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਰਟ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਖਿੱਤਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਬਲਾਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦਾ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬਲਾਕ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਹੀ ਚਲੋ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਚੇਂਜ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਤਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹੜੇ ਬਲਾਕ 'ਚ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਖੂਬੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖਿੱਤਾ ਸਾਡੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੜਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਆ ਉਹ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 2% ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਾਂ, ਟਰੂਡੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਓਬਾਮਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫੇਰੀ ਰੁਕਵਾਤੀ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ
ਉਹ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਲੰਡਨ ਨਾਲ ਲਾਮੇ ਵੇਲੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਐਮਬੈਸਡਰ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮੰਨਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਜੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਤੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਹਲੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਈਵਨ ਕੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਇੱਕ ਬਲਾਕ 'ਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਲਗਭਗ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਊਚਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਆ, ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਪੇਕੇ ਤਕੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਤਕੜੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਰਾਗ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 60% ਆ, ਅਗਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 40% ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 25% ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਚਾਅ ਸੀ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚੱਲੇ ਆ, ਹਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ 12 ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕੌਮ ਲਈ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨਾ ਆ, ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਫੌਜ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਡਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਇਹ 'ਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਜਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੱਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਪੂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਕਰੋਗੇ। ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਬਾਪੂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਖੜਨਾ ਆ, ਡਟਣਾ ਆ, ਸਾਂਭਣਾ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਦੀ ਸਾਹ ਰਗ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਐਵਰੀਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੱਕਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੀਏ। ਆਪਣਾ ਜਦ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਟਰ ਹੋਵੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ, ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਥ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਇੰਡੀਅਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ ਆ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆ, ਹਨਾ।
ਜੀ ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਉਹੀ ਹੱਲ ਆ। ਸੋ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤਕੜਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਪੇਨ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਆ, ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਪੈਣੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੈ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਆ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰੋਮ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਔਰ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਉਹ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਟਸ ਲਿਟਲ ਅਰਲੀ। ਸੋ 6 ਤਰੀਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ, ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ TV 84।